teeny tiny. Before learning the story Teeny Tiny, we have to understood the concept, that is compound words. So students, first watch the screen and read the words and then tell me what do you understood from these all the words. After watching these examples, I think you can understand that the compound word means the two words that comes together and function as a single unit of meaning. It means a word that made up from the two words that is mean by the compound word. Alright, so now we are going to see about the three types of the compound words. There are three types. The first one is closed compound, the second is hyphen compound, and the third one is the open compound. Okay, so first one, that is the closed compound word. It can't be separate the two words easily. The third one, that is open compound words, that means the two separate words came together, that we can understood easily, that both are different. But we are going to see the second types of this in the story Teeny Tiny, and that is the hyphen compound words. And mostly these hyphen compound words are written using the small hyphen. Okay, here are some examples of the hyphen compound words. When you see, you can understood that the hyphen words always use a small hyphen, and these are the two different words. You have to also solve it in the question 3 on the page number 47. Okay. Now it's a time for learning the difficult words from the story. The first one, that is the churchyard. Churchyard. Do you know the meaning of the churchyard? An enclosed area around a church where people are buried. स्मशानभूमी, जिथे लोकांना मेल्यानंतर गाडलं जातं, अशी ती स्मशानभूमी. The second word is grave. A place where a person is buried. म्हणजे ज्या ठिकाणी माणसाला गाडलं जातं आणि गाडल्यानंतर त्याच्यावरती ती जी समाधी बनवली जाते त्याला म्हणतात थडगे. हां, तुम्हाला हे माहितीच आहे. त्यानंतर तिसरा शब्द आहे सप. सप सप म्हणजे काय, तर लास्ट मील ऑफ द डे, रात्रीचे जेवण. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण ही गोष्ट वाचणार आहोत. खरं तर ही गोष्ट ही हॉरिबल आहे, पण या ठिकाणी टीनी टायनी हा जो वर्ड आहे, कंपाऊंड वर्ड, हा सतत या ठिकाणी त्या रायटरने वापरला आहे आणि त्यामुळे ही गोष्ट थोडीशी फनी झालेली आहे. तर आपण वाचूया ही गोष्ट. Once upon a time there was a teeny tiny woman who lived in a teeny tiny house in a teeny tiny village. बघा इथे किती वेळा टीनी टायनी शब्द आलेला आहे की टीनी टायनी एक वुमेन, एक छोटीशी लहानशी ती स्त्री ही एका छोट्याशा घरामध्ये, छोट्याशा गावामध्ये राहत होती. Now one day this teeny tiny woman tied her teeny tiny scarf and went out of her teeny tiny house to take a teeny tiny walk. तर ती छोटीशी स्त्री छोटासा रुमाल गळ्याभोवती गुंडाळून छोट्याशा घरामधून एक छोटासा वॉक घेण्यासाठी ती बाहेर पडली. अँड वेन दिस टीनी टायनी वुमन हॅड गॉन अ टीनी टायनी वे, शी केम to a teeny tiny gate. So the teeny tiny woman opened the gate, teeny tiny gate, and went into a teeny tiny churchyard. त्यानंतर ही टीनी टायनी वुमन हे टीनी टायनी गेट उघडून टीनी टायनी चर्चयार्डच्या आतमध्ये गेली. And when this teeny tiny woman had got into the teeny tiny churchyard, she saw a teeny tiny bone on a teeny tiny grave. And the teeny tiny woman said to her teeny tiny self.
म्हणजे या छोट्याशा टीनी टायनी वुमनने जेव्हा त्या टीनी टायनी चर्च यार्डमध्ये प्रवेश केला तेव्हा तिला टीनी टायनी ग्रेववरती एक टीनी टायनी बोन दिसला आणि ती स्वतःशीच म्हणाली, This teeny tiny bone will make me some teeny tiny soup for my teeny tiny supper. म्हणजेच या छोट्याशा हाडापासून जे थोडंसं सूप मी बनवेन ते माझ्या छोट्याशा जेवणासाठी पुरेसं होईल. सो द टीनी टायनी वुमन पुट द टीनी टायनी बोन इन टू हर टीनी टायनी पॉकेट अँड वेंट होम टू हर टीनी टायनी हाऊस. त्यानंतर तिने ते छोटंसं बोन जे आहे, हार्ट जे आहे ते आपल्या छोट्याशा पॉकेटमध्ये ठेवलं आणि तिच्या छोट्याशा घरी ती निघून गेली. Now, when the teeny tiny woman got home to her teeny tiny house, she was a teeny tiny bit tired. So she went up her teeny tiny stairs to her. त्यानंतर ही छोटीशी बुटकीशी स्त्री आपल्या छोट्याशा घरामध्ये परत आली, पण ती थोडीशी थकलेली होती म्हणून ती पायऱ्या चढून घरात वर गेली. बघा, आत्ता खरी छोटीशी पण हॉरिबल मजेदार गोष्ट आपली सुरू होते. टीनी टायनी बेड अँड पुट द टीनी टायनी बोन इन टू अ टीनी टायनी कबर्ड अँड वेन दिस टीनी टायनी वुमन हॅड बीन टू स्लीप अ टीनी टायनी टाईम शी वॉज अवेकन बाय अ टीनी टायनी व्हॉइस फ्रॉम द टीनी टायनी कबर्ड विच सेड. Give me my bone. आणि काय गंमत बघा, ही छोटीशी स्त्री तिच्या छोट्याशा घरामध्ये जाऊन छोट्याशा तिच्या कपाटात हे छोटंसं हाड ठेवते आणि तिच्या छोट्याशा बेडवर झोपी जाते. तो तिला अचानक जाग आली. कशाने? एक छोटासा आवाज आला तिच्या कानामध्ये, माझे हाड मला परत दे. And this teeny tiny woman was a teeny tiny bit frightened, so she hid her teeny tiny head under the teeny tiny clothes and went to sleep again. And when she had been to sleep again a teeny tiny time, the teeny tiny voice again cried out from the teeny tiny cupboard, a teeny tiny louder. Give me my bone. आणि ही छोटीशी स्त्री तिच्या छोट्याशा बेडवर तिच्या छोट्याशा अंथरुणामध्ये झोपी जात असताना पुन्हा एकदा आवाज आला, थोडासा मोठा आवाज. तो काय म्हणाला? मला माझे हाड परत दे. This made the teeny tiny woman a teeny tiny more frightened. So she hid her teeny tiny head a teeny tiny further under the teeny tiny clothes. And when the teeny tiny woman had been to sleep again a teeny tiny time, the teeny tiny voice from the teeny tiny cupboard said again a teeny tiny louder, Give me my bone. या आवाजाने अधिकच घाबरलेली ती छोटीशी स्त्री ती पुन्हा त्या छोट्याशा अंथरुणामध्ये शिरून झोपण्याचा प्रयत्न करत होती. तेवढ्यात पुन्हा त्या छोट्याशा कपाटातून आवाज आला, थोडासा मोठा, माझे हाड मला परत दे. And this teeny tiny woman was a teeny tiny bit more frightened, but she put her teeny tiny head out of the teeny tiny clothes and said in her loudest teeny tiny voice, Take it. अर्थातच अशा या आवाजानंतर ती थोडीशी घाबरलेली होती बरं का, पण त्या छोट्याशा स्त्रीने थोडी घाबरलेली असताना सुद्धा तिच्या छोटंसं डोकं तिच्या त्या अंथरुणातून बाहेर काढलं आणि म्हणाली, येणाऱ्या आवाजापेक्षाही मोठ्या आवाजात ती म्हणाली, घेऊन टाक. थोडक्यात काय विद्यार्थी मित्रांनो, या गोष्टीवरून आपण शिकतो की आपल्याला घाबरवत असणारी एखादी जी भीती आहे
त्यापेक्षा थोडेसे सरस आपण झालो तर नक्कीच आपण त्यावर विजय मिळवू शकतो. फक्त गरज असते थोड्याशा हिमतीची. जर आपण हिंमत दाखवली तर नक्कीच आपणही आपल्याला वाटणाऱ्या या कोणत्याही प्रकारच्या भीतीवरती नक्कीच मात ही करू शकतो. पण यासोबतच एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की रस्त्यात किंवा कुठेही पडलेली बेवारस कोणतीही वस्तू तिला आपण हात लावायचा नाही आहे किंवा ती घरात उचलून आणायची नाही आहे. हे सुद्धा या गोष्टीतून आपल्याला शिकायचं आहे. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही पान नंबर 47 वरती दिलेला प्रश्न 2, 3 आणि 4 हा आपल्या होमवर्कमध्ये पूर्ण करायचा आहे. ओके, सो स्टे ॲट होम, स्टे सेफ अँड हॅव अ हॅपी लर्निंग. ओके, बाय बाय, सी यू.